Hello everyone, welcome back to Optometry Desk. Optometry is something beyond refraction. This is Optometrist Bhuvaneshwari. The topic of this video is diplopia charting. Before getting to know about diplopia charting, first diplopia na enna அப்படினு பார்க்கலாம். Diplopia na எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு term தான். It is double vision. அதாவது ஒரே ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து டபுள் இமேஜா பெர்சீவ் ஆச்சுன்னா that condition is known as diplopia, commonly seen in case of squint, especially paralytic squint. Okay, it is very important to remember diplopia charting usually யாருக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூனியோகுலர் ஸ்குவிண்ட் இருக்க பேஷண்ட்க்கு தான் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு இமேஜ் வந்து நார்மல் அலைன்மெண்ட்ல தான் இருக்கணும். ஸோ டிப்ளோபியால பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் இமேஜ் ஃபால்ஸ் ஆன் ஃபோவியா அண்ட் அதர் ஃபால்ஸ் ஆன் parafoveal region which is out of Panem space. Okay, ஏன்னா Panem space குள்ள இருந்தா no diplopia will be induced. Only when it is out of Panem space அப்பதான் diplopia induce ஆகும். டிப்ளோபியால ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு, cross diplopia and uncross diplopia. First, cross diplopia பத்தி பார்க்கலாம். This occurs in case of exotropia, parafoveal image falling temporal to fovea that cause false image, cross true image. For example, if this is normal eye and this is normal eye and this eye is exodeviated. இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. Okay, these are fovea of these two eyes. அப்போ இதோட ரேஸ் வந்து will fall on fovea of normal eye and parafoveal region of squinted eye. இப்போ இந்த parafoveal region is temporal to our fovea. இல்ல, when the rays fall on temporal side, the image will be formed on nasal side. So image formation will be somewhere here. Since the false image is crossing the true image, this type of diplopia is known as crossed diplopia and occurs in case of exodeviation. Okay, can you understand the concept now? Now, uncrossed diplopia occurs in case of esotropia. Image falls nasal to fovea, causing no cross between true and false image. False image. So, if this is our normal eye and this eye is esodeviated, this is an object, the rays will be forming on fovea of one eye and will fall parafoveally in squinted eye. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா this parafoveal region is nasal to our fovea. When the ray falls on nasal side, the image will be forming on temporal side. If you see here, there is no cross between true image and false image. This condition is known as uncrossed diplopia. Uncrossed diplopia and occurs in cases of esotropia. I guess I am clear up to here. Now let us move to diplopia charting. Now, prerequisite of diplopia charting. என்னென்ன தேவை ஒரு diplopia charting நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணும்போது என்னென்ன நமக்கு தேவை அப்படின்னா a straight light source. Straight light source னா தெரியும்ல, a light source, a linear light source. Okay, either நம்ம ரெட்டினோஸ்கோப்போட ஸ்ட்ரீக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா ஒரு சில டார்ச்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், a slit of light will be projected from the torch. இந்த மாதிரி இருக்கிற டார்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் பிளெயின் பேக்ரவுண்ட், எந்த ஒரு டிசைன்ஸ் ஒரு மார்க்கிங்ஸ் எதுவுமே இல்லாத ஒரு பிளெயின் பேக்ரவுண்ட். இட் இஸ் பெட்டர் இஃப் இட் இஸ் ஒயிட். நெக்ஸ்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் காகல்ஸ். ஆம்ஸ்ட்ராங் காகல்ஸ் அப்படின்னா ரெட் கிரீன் காகல்ஸ் தேவை. பேப்பர் அண்ட் ரெட் கிரீன் பென்சில்ஸ் இஃப் நீடட். நம்ம வந்து ரெட் அண்ட் கிரீன் பென்சில்ஸ் கொடுத்து பேஷண்டே வந்து அவங்களுக்கு இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு அவங்க கையில வச்சு காமிக்க சொல்லலாம். இல்ல கையில ஒரு பேப்பர் ப்ரொவைட் பண்ணி ரெட் அண்ட் கிரீன் பென்சில் கொடுத்து அவங்க பார்க்க எப்படி வந்து அவங்களுக்கு அந்த லைன்ஸ் அலைன் ஆயிருக்குன்றத அவங்களே அதை வரைஞ்சு காட்ட சொல்லலாம். ஸோ இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்காக இஃப் நீடட் பேப்பர் அண்ட் ரெட் கிரீன் பென்சில்ஸ் குட் பி இன்க்ளூடட். நோ ப்ரொசீஜர். டெஸ்டிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 50 சென்டிமீட்டர் ஒரு 1 மீட்டர்ல பண்ணலாம், ஒரு சிலர் 4 மீட்டர்ஸ்லயும் ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா
if this is plain background, இங்க இருந்து ஒருவேளை 50 சென்டிமீட்டர்ல பண்றோம்னா 50 சென்டிமீட்டர்ல patient will be seated. பேஷண்ட்க்கு பின்னாடி நின்னுதான் நம்ம லைட்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, பேஷண்ட்க்கு பின்னாடி from top of their head we will be projecting the light. Okay, best corrected visual acuity. பேஷண்ட்க்கு வந்து ஏதாவது prescription glasses இருந்ததுன்னா patient must wear that. அதுக்கப்புறம் patient should wear red green goggle. நம்ம லைட் சோர்ஸை வந்து we will be projecting it against plain background. இப்போ இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ஒன்ஸ் லைட் இஸ் பீங் ப்ரொஜெக்டட், இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட கேட்கணும். எத்தனை கலர்ஸ் இல்ல லைட் தெரியுது, அது ரெண்டும் ஒன்னா ஒட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கா இல்ல தனித்தனியா இருக்கா, ஒருவேளை தனித்தனியா இருக்கு அப்படின்னா எந்த கலர் எந்த பக்கம் இருக்கு, ரெட் ரைட் சைட்ல இருக்கா இல்ல லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கா, கிரீன் ரைட்ல இருக்கா லெஃப்ட்ல இருக்கான்னு கேட்போம். நெக்ஸ்ட் ஒருவேளை அப்படி தனித்தனியா இருக்குன்னா இப்படி ஹரிசாண்டலா தள்ளி இருக்கா இல்ல வெர்டிகலா தள்ளி இருக்கா, ஒன்னு மேல ஒன்னு கீழன்னு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் எந்த இமேஜ் தள்ளி போன மாதிரி இருக்கு, ரெட் கலர் தள்ளி போன மாதிரி இருக்கா இல்ல கிரீன் தள்ளி போன மாதிரி இருக்கான்னு கேட்கணும். ஏதாவது டில்ட் இருக்கா, லைட் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இல்லாம இப்படி ஏதாவது கிராஸா இருக்கா, அப்படி கிராஸா இருக்குன்னா அது எந்த பக்கமா கிராஸ் ஆயிருக்கு, எந்த இமேஜ் கிராஸ் ஆயிருக்கு, எந்த அளவு கிராஸ் ஆயிருக்கு, ரொம்ப கிராஸ் ஆயிருக்கா இல்ல லைட்டா தான் டில்ட் இருக்கா, இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட கேட்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேஸ் பொசிஷனுக்கு இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டுட்டு அதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் we will move to another கேஸ் பொசிஷன். இதே மாதிரியே டோட்டலி 9 கேஸ் பொசிஷன் இன்க்ளூடிங் பிரைமரி கேஸ் பொசிஷன். 9 கேஸ் பொசிஷனுக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டு ஃபைனலி we will move to interpretation. இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த டிப்ளோபியா கிராஸ்டா அன்கிராஸ்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது எதனால அப்படின்னா, crossed diplopia அப்படின்னா we know that is a case of exotropia. uncrossed diplopia that is esotropia. அதனால crossed uncrossed தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல crossed uncrossed தெரிஞ்சிருச்சுனாலே ஒருவேளை crossed இருக்கு அப்படின்னா cross means exotropia. exotropiaனா என்ன மசில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும், adductors அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். adductors அஃபெக்ட் ஆயிருந்தா தானே கண்ணு வந்து அப்டக்ட் ஆயிருக்கும். ஒருவேளை uncrossed இருந்தா abductors அஃபெக்ட் ஆயிருக்கணும். சோ crossed uncrossed தெரிஞ்சுக்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் எந்த இமேஜ் டிஸ்டன்டா இருக்குன்னு கேட்போம். எந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ட்ல இருக்கோ தட் இஸ் அஃபெக்டட் ஐ. அதாவது பேஷண்ட் வந்து எனக்கு கிரீன் நார்மலா தான் தெரியுது, சிவப்பு கலர் கோடு தான் தள்ளி போன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அப்போ ரைட் ஐ இஸ் அஃபெக்டட். நோட் குவாட்ரண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் செப்பரேஷன். எந்த கேஸ் பொசிஷன்ல மேக்ஸிமம் கேஸ் செப்பரேஷன் இருக்குன்னு பார்த்து அந்த கேஸ் பொசிஷனுக்கு எந்த யோக் மசில்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த யோக் மசில்ல ஒரு மசில் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டில்ட் ஐபால் ஒருவேளை இன்டோட் ஆயிருக்குன்னா எக்ஸ்டோட்டஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். எக்ஸ்டோட்டஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாதான் ஐபால் வில் பி இன்டோட்டட். ஒருவேளை இன்டோட்டஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தா எக்ஸ்டோட் ஆயிடும். அதாவது இப்ப இதை வந்து நான் ரெண்டு பக்கமும் இழுக்கிறேன், நான் இந்த சைடு விட்டேன்னா இந்த பக்கம் போயிடும். ஓகே, இந்த சைடு வந்திருக்குன்னா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறது எந்த சைடு, ரைட் சைடு. ஒருவேளை இஃப் இட் மூவ் டு ரைட் சைடு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறது லெஃப்ட் சைடு. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த சைடு ஐ போயிருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. This is for intorsion and cross. Okay, don't confuse it with image. சரியா? Now let us move to example. Before that, marking எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரெட் வந்து ரைட் சைடு மார்க் பண்ணுவோம், கிரீன் லெஃப்ட் சைடு மார்க் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி சார்ட் போடும் போதே நம்ம என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல டெஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணிருக்கோம்ன்றதை எழுதணும். 50 சென்டிமீட்டர்னா டன் அட் 50 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிடணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் few cases of interpreting diplopia charting பத்தி பார்க்கலாம். So first இந்த இமேஜ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து uncrossed crossed first நம்ம பார்க்கணும். Red image is towards right. இதுதான் என்னோட ரைட் சைடு. So this is right and this is left. Okay, இது எல்லாத்தையுமே இந்த சைடு ரைட், இந்த சைடு லெஃப்ட். So red வந்து towards right தான் இருக்கு. This is case of uncrossed diplopia. uncrossed diplopia எப்ப இருக்கும், in case of esotropia ல இருக்கும். esotropia எப்ப வரும், when abductors are affected. So abductors are affected. அதே மாதிரி எந்த ஐ டிஸ்டன்ஸ்டா இருக்கு, எந்த ஐயோட இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ்டா இருக்கு, ரெட் தான் தள்ளி இருக்கு. அப்பனா இதுல அஃபெக்ட் ஆயிருக்க ஐ வந்து ரைட் ஐ. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் செப்பரேஷன் எந்த இடத்துல இருக்கு, இந்த கேஸ் பொசிஷன்ல இருக்கு. இது என்ன கேஸ் பொசிஷன், this is gaze position of dextroversion. ரைட் சைடு பார்க்கும்போது தான் மேக்ஸிமம் செப்பரேஷன் இருக்கு. ஸோ டெக்ஸ்ட்ரோவர்ஷனோட யோக் மசில்ஸ் என்னென்ன, ரைட் லேட்டரல் ரெக்டஸ் அண்ட் லெஃப்ட் மீடியல் ரெக்டஸ். ஸோ தி மசில் அஃபெக்டட் இஸ் ரைட் லேட்டரல் ரெக்டஸ்.
lateral rectus palsy. Okay, next example பார்க்கலாம். இது வந்து crossed diplopia வா uncrossed diplopia வா? ரெட் வந்து லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு. So this is a case of crossed diplopia. Crossed diplopia na is a condition of exodeviation. Exodeviation na affect ஆயிருக்க muscle is adductors. அதே மாதிரி எந்த இமேஜ் வந்து டிஸ்டல்டா இருக்கு, அதாவது மூவ் ஆயிருக்கு ரெட், அப்பனா இங்க அஃபெக்ட் ஆயிருக்க ஐ வந்து ரைட் ஐ. மேக்ஸிமம் செப்பரேஷன் எந்த கேஸ் பொசிஷன்ல இருக்கு? இங்க. இது என்ன கேஸ் பொசிஷன்? டெக்ஸ்ட்ரோ எலிவேஷன். டெக்ஸ்ட்ரோ எலிவேஷன் ஆக்ட் ஆகிற யோக் மசில்ஸ் என்னென்ன? ரைட் superior rectus and left inferior oblique. So the muscle being paralyzed here is right superior rectus. Right superior rectus oda action enna? Generally superior rectus oda actions enna? Elevation, intorsion and adduction. So adduction involve ஆயிருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. intorsion இது தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா tilt இருக்கு. நம்மளோட tilt வந்து is away from eye, அதாவது எக்ஸ்ட்ரோட் ஆயிருக்கு. எக்ஸ்ட்ரோட் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன அஃபெக்ட் ஆயிருக்கணும்? இன்டோர்டஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் போது தான் ஐ எக்ஸ்ட்ராட் ஆகும். அவர் superior rectus is intorted. So that is also verified here. So this is a case of right superior rectus palsy. இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். பட் at the end of all this example discussion கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். So don't give up, keep watching, keep learning. Okay, next example. இது வந்து crossed diplopia வா uncrossed diplopia வா? This is a case of crossed diplopia. ஏன் அப்படின்னா the red is on left side. So this is a case of crossed diplopia. Crossed diplopia na it is a case of exodeviation, which means that our adductors are affected. எந்த image move ஆயிருக்கு? The moved image is green, which means left eye is affected. Maximum separation in the gaze position la irukku. Idu enna gaze position? This is dextroversion. Dextroversion act agra muscles enna? Right lateral rectus and left medial rectus. So the muscle affected here is left medial rectus palsy. We are almost there. The next example here. So is this diplopia a crossed diplopia or uncrossed diplopia? It is uncrossed. Yeah, அப்படினா the red image is on right side. So this is a case of uncrossed. Uncrossed diplopia na நமக்கு தெரியும், it is esodiviation. Esodiviation எப்போ வரும் அப்படினா when abductors are affected. Maximum separation எந்த கேஸ்ல இருக்கு? இங்க, which is levo elevation. Levo elevationல என்னென்ன muscle act ஆகும்? Right inferior oblique and left superior rectus. எந்த ஐ இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? ரெட் ஐ தான், ரெட் இமேஜ் தான் மூவ் ஆயிருக்கு, which means that right eye is affected here. So the affected muscle is right inferior oblique. இன்னொரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஆக்ஷன்ஸ் என்னன்னா extorsion, elevation and adduction. Abduction. So abductor affect ஆயிருக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு. So this is done. நம்மளோட tilt பார்த்தோம் அப்படின்னா intorted-ஆ இருக்கு. எப்ப intorsion இருக்கும்? when extorters are affected. இதுவும் வெரிஃபை ஆயிடுச்சு, which means that the affected muscle here is right inferior oblique palsy. Can you understand? Coming to next example here. Okay, இது வந்து crossed diplopia வா uncrossed diplopia வா? It is uncrossed, which means esotropia. Esotropia means our abductors are affected. So this is a case of uncrossed diplopia. எந்த eye affect ஆயிருக்கு? green image தான் distant ஆயிருக்கு. So our left eye is affected. Maximum separation எந்த கேஸ்ல இருக்கு? dextro elevationல. dextro elevationல act ஆகிற muscles என்னன்னா right superior rectus and left inferior oblique. So the muscle affected here is left inferior oblique. Okay, அதே சிமிலரா நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா extorsion, elevation and abduction. Uncrossed na esodiviation. Esodiviation எப்போ வரும்? when abductors are affected. So inferior oblique is abductor, which verifies the statement. So
So this is a case of left inferior oblique palsy. இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸோட சார்ட். ஓகே, this is the final diplopia chart of a special case. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா கேஸ் பொசிஷன்லையும் டீவியேஷன் இருக்கு. டீவியேஷன் அதாவது எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இல்லாமல் ஃபியூஸ்ட் இமேஜ் இருக்கிற ஒரே கேஸ் பொசிஷன் இஸ் ஹியர். ஓகே, which means that only at dextroversion the fused image is being formed. In the gaze position la act agra muscles enna right lateral rectus and left medial rectus. Idu on crossed diplopia va uncrossed diplopia va? It is crossed diplopia. At the same time எந்த ஐ affect ஆயிருக்கு? நம்மளோட ரைட் ஐ affect ஆயிருக்கு. ஓகே, ரைட் ஐல இப்போ இதை தவிர மிச்ச எல்லா கேஸ் பொசிஷன்லையும் ஆக்ட் ஆகிற மசில்ஸ் என்னென்ன? இப்போ டெக்ஸ்ட்ரோ எலிவேஷன்ல superior rectus, right superior rectus and left inferior oblique act ஆகும். எலிவேஷனுக்கு both ஐயோட superior rectus இருக்கும். levo elevationக்கு left superior rectus and right inferior oblique act ஆகும். then for levo version right medial rectus and left lateral rectus. Then for levo depression right superior oblique and left inferior rectus. Then here both eyes inferior rectus. And then for this case position our right inferior rectus and left superior oblique. ரைட் ஐ தான் அஃபெக்டட் ஆயின்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ரைட் ஐல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு மசில்ஸோட லிஸ்ட் மட்டும் நம்ம எடுப்போம். ரைட் ஐயோட சுப்பீரியர் ரெக்டஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, ரைட் இன்ஃபீரியர் ஆப்ளிக் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, தென் ரைட் மீடியல் ரெக்டஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அண்ட் தென் நம்ம ரைட் ஐயோட இன்ஃபீரியர் ரெக்டஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா except superior oblique and our lateral rectus of right eye, மீதி எல்லா மசிலும் have been defect. இதுல ஒரு விஷயம் நீங்க யோசிக்கலாம், நான் ஏன் இதுல வந்து superior oblique இன்வால்வ் பண்ணல அப்படின்னு. So as per our rules பார்த்தோம் அப்படின்னா crossed diplopia is a case of exodeviation. exodeviation எப்ப நடக்கும்? adductor palsy ஆனாதான் நடக்கும். அதே மாதிரி here the tilt is towards our nasal side, which is the tilt is towards intorsion. அப்ப affect ஆயிருக்க மசில் எக்ஸ்டார்டரா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒன்று அந்த மசில் அடக்டரா இருக்கணும், அப்புறம் எக்ஸ்டார்டராகவும் இருக்கணும். அப்பதான் அதால இந்த ஒரு பால்சில இன்வால்வ் ஆயிருக்க முடியும். பட் நம்மளோட சுப்பீரியர் ஆப்ளிக் இஸ் நெய்தர் அடக்டர் nor extorted. So superior oblique நம்ம அதிலிருந்து exclude பண்ணிடலாம். அப்போ இந்த பால்சில superior oblique is not involved, lateral rectus is not involved. So this could be a case of third nerve palsy. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட பிராக்டிஸ்க்காக இப்போ 2 சார்ட் வரைகிறேன். நீங்க அதை சால்வ் பண்ணி உங்களோட ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணணும். I hope this video is helpful. Thank you for choosing Optometry Desk. Thank you.